Welcome to My Dreams channel. So in this video, we are doing the questions videos based on expected questions for 2021 ECET entrance examination. So in this video, we'll be discussing about the expected questions from like chapter acoustics, So that is waves. Acoustics name waves, like, right? So even though the chapter looks a little bit larger, so in our ECET point of view, the minimum concepts are stressed. Right, only the number of concepts here stressed are minimum. So the regular question, so for ECET entrance examination, is from the area Sebine's formula. First of all, what is Sebine's formula? Sebine's formula ante enti? Formula. So T is equal to 0.17 V by A. So this is called Sebine's formula. So what is T here called as? Reverberation time. What is V called as? Volume. And A called as total absorption. So this, based on this, you are getting the question on regular basis. Let's see one question for example. A cinema hall has a volume. A cinema hall has a volume 7,500 meter cube, 7,500 meter cube, and so it is required to have a reverberation time of, it is required to have a reverberation time of 1.5 seconds. Then what is total absorption? What is total absorption? ఈ మోడల్ రెగ్యులర్గా ఈ సెట్లో ఎక్కువ సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి మనకి. సో లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద Sebine's formula, that is reverberation time. The concept is a cinema hall has a volume of 7,500 meter cube. ఎంత ఉంది వాల్యూమ్? 7,500 meter cube. It is required to have a reverberation time of 1.5 seconds. ఎంత? 1.5 seconds. Then what is total absorption అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో చాలా సార్లు అడిగారు విత్ సేమ్ వాల్యూస్ ఆల్సో. Now we'll see. Now what is the time? Reverberation time 1.5 seconds. What is the volume? 7,500, right? And what is the absorption? We need to find. Substitute now. A is equal to 0.17 V by T. That is 0.17 into volume is 7,500 by time is 1.5. That is 17 into 75 by 1.5. This can be written as 17 into 75 into 10 by 15. So 15 ones are 15 5s are 17 5s are it will be, so 7 5s are 35. So 850 total absorption will be 850 metric Sebeins. We call it as metric Sebeins, right? 850 or watt per meter square అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని. So this is about the absorption coefficient model, right? Is it clear everyone now? So this is one important model on like acoustics, I mean conditions for the construction of good auditorium, right? So along with this thing, two theory questions are being regularly asked from this area. So what are the questions are that? So how the staircase, I mean like sharp reversing of sound can be prevented. So by using what? Carpets. By using what? Carpets. ఇప్పుడు మనకి ఆడిటోరియంస్లో స్టెప్ వైజ్ ఉంటాయి. ఆ స్టెప్స్ దగ్గర సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా ఆ ఎఫెక్ట్ని ఏమంటాం మనము? ఎక్లాన్ ఎఫెక్ట్. ఏమంటాం దాన్ని? ఎక్లాన్ ఎఫెక్ట్. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. How the Eklund effect can be reduced? How the Eklund effect can be reduced or minimized అని అడుగుతారు అనమాట. Eklund effect ఎలా మినిమైజ్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద కార్పెట్స్. ఏం యూజ్ చేస్తాము? కార్పెట్స్ యూజ్ చేస్తాము. కార్పెట్స్ కప్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ లైక్ హౌ ద లైక్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద హాల్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అంటే వై? బికాస్ జస్ట్ నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ రివర్బిటేషన్ టైం. యూజువల్లీ రివర్బిటేషన్ టైం ఎలా ఉండాలి? 1 to 2 seconds మధ్యలో ఉండాలి. సో టు ఇంక్రీజ్ ద అబ్జార్ప్షన్ వాట్ విల్ యూజ్? లైక్ ఏం యూజ్ చేస్తాము? కార్పెట్స్ అండ్ క్లోజర్ విండోస్ అండ్ ఆల్ these things will be used. These are the two theory questions most importantly, and to highlight from this area you need to go through once. So conditions for the construction of the good auditorium, how the hall should be there, so all these things. So you can even see in our app also the video about the what are the conditions to like maintain a good auditorium, right? Surely one question will be from this area. So ఇప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్ కోఎఫిషియంట్ రివర్బిటేషన్ టైం పైన Sebine's formula పైన ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.17 V by A. ఇక్కడ T అంటే రివర్బిటేషన్ టైం, V అంటే వాల్యూమ్, A అంటే టోటల్ అబ్జార్ప్షన్. దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే చాయిస్ మనకుంది. సో ఇలా కాకుండా లైక్ కండిషన్స్ పైన థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ కూడా ఒకటి ఉంది. సో అదేంటి? హౌ ద ఎక్లాన్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి రిమూవ్డ్, హౌ ద ఫోకసింగ్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో ఇలాంటి థింగ్స్ అనమాట. యూ కెన్ గో త్రూ థియరీ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ద థింగ్స్ హియర్, రైట్?
Now the next important questioning area from the chapter acoustics is that Doppler effect. మనందరికీ తెలుసు Doppler effect అంటే ఏంటి? Apparent change in frequency due to relative motion between source and observer. దానికి ఓన్లీ ఒక యూనిక్ ఫార్ములా ఏంటి? n dash is equal to v plus or minus v naught by v plus or minus vs into n అన్నమాట. రైట్? n is the original frequency. n is the original frequency. v is the velocity of sound. v is the velocity of sound. v naught is the velocity of observer and vs is the velocity of source. రైట్? దీన్ని బేస్ చేసుకొని థియరీ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది మనకి అండ్ ప్రాబ్లం రావడానికి కూడా ప్రాబబిలిటీ ఉంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నౌ అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా బేసిక్ ఫార్ములా ఫర్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. బోత్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో లైక్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. నౌ లెట్స్ సీ. So how the questions will be based on Doppler effect. Theory questions వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి. A source of sound and observer are moving towards each other, then the observer will hear అని అడుగుతారు అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడేవాడిని మీన్స్ ఐ am the source of the sound, you people are the listeners. I am coming towards you, you are coming towards me. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? సౌండ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ according to both. According to me, why? Because I am coming towards you. According to you, you are also coming towards me. So according to both, sound should increase. When sound increases, when approaching case అంటే దగ్గర అవుతున్నప్పుడు, like when sound decreases, receding case, when sound moving away. Now so ఏమవ్వాలి అప్పుడు మనకి? like sound of source of sound and both are moving towards each other. So high frequency అండ్ లో వేవ్ లెంత్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లో వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవ్వాలి? తగ్గాలి. కింద ఆప్షన్స్లో ఇలా ఉంటుంది, చూస్ చేసుకోవాలి. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఏంటి? ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుందిరా మనకి? అప్రోచింగ్ కేసు. ఎప్పుడు తగ్గుతుందిరా? లైక్ వెన్ ఇట్ డిక్రీజెస్ గైస్. when it decreases అంటే when it is receding case లో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. when a star approaches earth, waves are shifted towards star. వర్డ్లోనే ఇచ్చిండు అప్రోచింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవ్వాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ ఇంక్రీజ్. అవునా? అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వేవ్ లెంత్ ఏమవ్వాలి? తగ్గాలి. ఆప్షన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఇక్కడ, రెడ్ అండ్ బ్లూ అండ్ ఇలా ఇచ్చారనమాట. అయితే మనకేం తెలుసు? విబ్జిఆర్ ఐడియా ఉంది అందరికీ? విబ్జిఆర్ దీంట్లో వేవ్ లెంత్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? రెడ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. హై వేవ్ లెంత్. సో వైలెట్ బ్లూకి ఏముంటుంది? లో వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. తెలుసు కదా అందరికీ, మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాము రెయిన్బో కలర్స్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో అని 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంటాము. విబ్జిఆర్ దీంట్లో రెడ్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వైలెట్ ఆర్ బ్లూ కలర్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. స్టార్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ అంటే దగ్గరికి వస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వేవ్ లెంత్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఎక్కడ వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది మనకి? ఈ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ సైడ్. వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ బ్లూ సైడ్ ఆర్ వాయిలెట్ సైడ్. ఏ ఆప్షన్ ఉంటే అది పెట్టేసుకుంటే ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది, బ్లూ సైడ్ ఆర్ వాయిలెట్ సైడ్. ఒక్కటే బండ గుర్తు ఏంటి థియరీ పార్ట్లో? సో వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ మీన్స్ అప్రోచింగ్ కేస్, వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్ దట్ ఈస్ రిసీడింగ్ కేస్, వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ థియరీ మోడల్స్ ఆన్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. నౌ విల్ సీ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఇట్. రైట్ నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. సో ఇది ఈ సెట్లో ప్రీవియస్గా అడిగారు, ఎంసెట్లో రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. సో మీరు కనుక ఈ క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అర్థమై చేయగలిగితే ఇంకా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ పైన ఏ మోడల్ వచ్చినా కానీ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ మోడల్ నౌ. చూద్దామా? ఏ కార్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ v/10 మీటర్ పర్ సెకండ్. కార్ v/10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ సౌండ్స్ హార్న్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైక్ 990 హెర్ట్జ్. అది సౌండ్ చేస్తుందంటే ఏంటి? వాళ్ళు సోర్స్ అని అర్థం. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఎంత అంటున్నాడు? v/9. ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటున్నాడు? 990 హెర్ట్జ్. అండ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హియర్డ్ బై పోలీస్ చేసింగ్ ద కార్. హియర్డ్ బై పోలీస్ వింటున్నాడు అంటే ఆయన అబ్జర్వర్. ఆయన స్పీడ్ ఎంత? v/9 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏమంటున్నాడు? ఇంకో హింట్ ఇచ్చినాడు, చేసింగ్ ద కార్ అంటే కార్ ఇలా ముందుంది అండ్ పోలీస్ ఆయన ఇక్కడ వెనకున్నాడు, ఇలా వెళ్తున్నారు అని అర్థం అనమాట. ఇది సోర్స్, ఇది అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే కార్ హారన్ కొడుతుంది, పోలీస్ ఆయన వింటూ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి హీ ఈజ్ ద అబ్జర్వర్. దిస్ ఈజ్ ద కేస్ నౌ. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఏ కార్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ v/10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ సౌండ్స్ హారన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 990 హెర్ట్జ్. ఎంత హారన్? 990. ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హియర్డ్ బై ఎ పోలీస్. ఎంత? పోలీస్ చేసింగ్ ద కార్ ఎట్ v/9 మీటర్ పర్ సెకండ్. v ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. కార్ సోర్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, దీంట్లోంచి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి మనకి. చూద్దాం ఇప్పుడు. సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే అంటే రిసీడింగ్. సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే అంటే రిసీడింగ్ కేసులో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవ్వాలని చెప్పినా తగ్గాలి. అకార్డింగ్ టు సోర్స్ డిక్రీజ్ అంటే v+vs ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి. అబ్జర్వర్ ఈజ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద సోర్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి
అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజ్ అంటే న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి వి ప్లస్ వి నాట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలియని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజ్ అంటే వి ప్లస్ వి నాట్, అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ డిక్రీజ్ అంటే వి మైనస్ వి నాట్ వస్తుంది, అకార్డింగ్ టు సోర్స్ ఇంక్రీజెస్ అంటే వి మైనస్ వస్తుంది ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి, అకార్డింగ్ టు సోర్స్ డిక్రీజ్ అంటే వి ప్లస్. ఇక్కడ సోర్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, వై బికాస్ మూవింగ్ ఏ రిసీడింగ్ కాబట్టి వి ప్లస్. అబ్జర్వర్ దగ్గరకు వస్తున్నాడు కాబట్టి పెరగాలి కాబట్టి వి ప్లస్ వి నాట్. నా సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అయిపోయింది. వి ప్లస్ వి బై 9 బై వి ప్లస్ వి బై సారీ హియర్ దిస్ ఈస్ సోర్స్ ఈజ్ వాట్ నౌ లైక్ వి బై 10 కదా, వి బై 10 v plus v by 10 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 990. సో 10v by 9 by 11v by 10 11v by 10. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఇది మనకి 10v ఇంటూ 10 by 9 ఇంటూ 11v ఇంటూ 990. రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? vv gets cancelled. 10 10s are 100, 11 9s are 99, 99 10s are 10 into 10 100, 100 into 10 1000. ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వినపడ్డట్టు 1000 హెర్ట్జ్. జస్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్, మనందరికీ బాగా తెలుసు మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి. సో కానీ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మనం ఈ ఫార్ములా రాసుకోవడంలో ఉంది. అర్థమైంది కదా? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజ్ అంటే వి ప్లస్ వి నాట్, అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ డిక్రీజ్ అంటే వి మైనస్, అకార్డింగ్ టు సోర్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే వి ప్లస్, అకార్డింగ్ టు సోర్స్ డిక్రీజ్ అంటే వి మైనస్ విఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద పాసిబుల్ కేసెస్ ఆన్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఈ ప్రాబ్లం కనుక అర్థమైతే మీరు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ పైన ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, ఇంకొక మోడల్. Next model on this thing is an engine driver is moving towards a wall with a velocity of 50 meter per second, emits a note of 1.2 kilohertz, speed of sound in air is 350 meter per second. The frequency of note after the reflection from the wall as heard by the engine driver. ఒక ఇంజన్ ఇలా వెళ్తుంది, పెద్ద వాల్ సౌండ్ వెళ్తుంది, వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది. అంటే ఈ ఇంజన్ డ్రైవరే సోర్స్, సౌండ్ వీడే మళ్ళీ వినాలి అబ్జర్వర్. బోత్ ద సేమ్ పర్సన్స్ ఆర్ ద సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు ఇంజన్ డ్రైవర్ ఇలా వెళ్తున్నాడు, సౌండ్ ఇలా వస్తుంది. అంటే కేసు ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ ద సోర్స్, దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వర్, బోత్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? బోత్ ఆర్ అప్రోచింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంతే కదా? ఇంజన్ డ్రైవర్ వాల్ వైపు వెళ్తున్నాడు, వాల్ నుంచి సౌండ్ ఇంజన్ వైపు వస్తుంది. అంటే బోత్ ఇలా ఇద్దరు కూడా ఇలా ఒకరినొకరు అప్రోచ్ అవుతున్నారు. బోత్ ఆర్ అప్రోచింగ్, బోత్ అప్రోచింగ్ కాబట్టి ఇద్దరు పరంగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవ్వాలి? పెరగాలి. అకార్డింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏం చెప్పినా వి ప్లస్ వి నాట్, అకార్డింగ్ టు సోర్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏం చెప్పినా వి మైనస్ విఎస్. అంతే కదా? సో ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ అప్రోచింగ్. వి ఎంత అంటున్నాడు వాడు క్వశ్చన్లో? 350. ఇంజన్ స్పీడ్ ఎంత అంటున్నాడు? 50. వాడే సోర్సు వాడే అబ్జర్వర్ కాబట్టి 350 మైనస్ 50 ఇంటూ ఒరిజినల్ ఈస్ 1.2. సో 400 బై 300 ఇంటూ 1.2, 0s 3 1s 3 4, 0.4, 4 ఇంటూ 0.4, 1.6 kilohertz. This is the thing. So once again in this video we have discussed concepts based on, మళ్ళీ ఒకసారి షార్ట్గా రివ్యూ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఆడిటోరియం, దానిపైన ఎక్లాన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము, ఫోకసింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తామనే థియరీ క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ దిస్ పార్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్, రివర్బిడేషన్ టైం పైన ఫార్ములా, ఏం ఫార్ములా అంటాం దాన్ని? సెబైన్స్ ఫార్ములా. సెబైన్స్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ 0.17 v by a t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాన్ని బేస్ చేసుకునే ప్రాబ్లం రెగ్యులర్గా ఈ సెట్ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆ తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. సో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్లో ఎలా మోడల్స్ ఉంటాయి, ఎలా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియోలో చూసాము. సో ఎవరికైనా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ మై డ్రీమ్స్ యాప్. సో దాంట్లో వీ హ్యావ్ ద వీడియోస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఆల్సో. మై డ్రీమ్స్ యాప్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. Right, so in the next video we'll be continuing with the remaining part of the acoustics part. Thank you. Please do subscribe for the channel for more videos.